समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रियंका आपण मानक स्वागत करुच्ची आज ही क्लास रे। आज आम गणित शिक्षादान शिक्षण पद्धति और पंथार द्वितीय सेसन पढ़ा जाऊे। ठीक अच्छे तो यही सेसन रे आम कौन पढ़ा ना शिक्षण पंथा संपर्क में पढ़ा। शिक्षण पंथा संपर्क में पूर्व सेसन में कौन पढ़ी शिक्षण पद्धति संपर्क में पढ़ी शिक्षण पद्धति संपर्क में पढ़ी जो थी कि रही कौन कौन ना आरोह अवरोह पद्धति रही जो विश्लेषण संश्लेषण पद्धति रही प्रकल्प पद्धति रही समस्या समाधान पद्धति रही एवं क्रीड़ा माध्यम शिक्षा आम पढ़ी। ठीक अच्छे जदि आप सेसन टी देखी ना निश्चित भाव में देखूँ आदि आप नुआ अच्छा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। ठीक अच्छे देखु आपन को लगुव जे मेथड जहाँ एप्रोच ताहा किंतु ताहा एका प्रकार नुहे कारण जिते बड़े भी आम गोटे मेथड अप्लाई करें कहीं अप्लाई करें ना पिलाटी ठीक से बुझीपार बोली हाँ कि नहीं विभिन्न प्रकार जो मेथड आम अप्लाई करुचे कि ना समस्त पिला अलग प्रकार समस्त शारीरिक मानसिक दक्षता अलग अलग आग्रह रुचि अलग अलग कार्य कर शैली अलग हाँ कि नहीं एवं विभिन्न दक्षता हासिल करने इत्यादि भिन्न भिन्न होता है। तेणुक गोटे प्रकार आम शिक्षादान दे पारिबा नहीं गोटे प्रकार पद्धति से द्वारा माने पद्धति द्वारा पढ़ाई पारिबा नहीं हाँ कि नहीं। तेणुक गोटे फलप्रद शिक्षादान देवाई हेले आमको उचित पद्धति आपणाइबा पड़ी था हाँ कि नहीं। तो एप्रोच कौन ताहले एप्रोच होउछि कौन ना जदि आम कहवाक गले एकाधिक पद्धतिर समाहार। ठीक अच्छे आम क्या कहवा पंथा बा एप्रोच क्या कहवा एकाधिक पद्धतिर समाहार एक निर्दिष्ट शिक्षण दक्षता हासिल निमंते विभिन्न प्रकार शिक्षादान पद्धति अनुसरण कले ताहाको आम पंथा बोली कही था। तेल आप जानीपारे मेथड कौन आ एप्रोच कौन हाँ कि नहीं। ठीक अच्छे तेल देखु जिते बड़े आम शिक्षा दे था पिला माननकु विभिन्न प्रकार शिक्षण रे विभिन्न प्रकार पंथा रही शिक्षक केन्द्रिक शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण केन्द्रिक पंथा रूपे विभागीकरण करा किंतु आमे केवल कौन पाई करें ना ज्ञान संगठन पाई पंथा एवं शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा विषय आम आज आलोचना करवा। ठीक अच्छे ना ज्ञान संगठन पंथा कौन ना ए ज्ञान संरक्षण हो पार पिला ज्ञान नूतन ज्ञान से माने पाई परिबे हाँ कि नहीं। जिते बड़े भी आम गोटे टॉपिक पढ़ी थाए आम सब बेले पिला पूर्व ज्ञान आधारित किसी प्रश्न पचारि थाए एवं पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान मिसी गोटे नुआ ज्ञान संगठित करि थाए हाँ कि नहीं। जो थी कि आम विभिन्न प्रकार कार्य करें आरोह अवरोह विश्लेषण संश्लेषण समस्या समाधान प्रकल्प कार्य एपरिक आम विभिन्न प्रकार करें परस्पर भाव विनिमय माध्यम ताहा हो पारि थाए एवं किसी अभिज्ञता को हासिल करी से निजर ज्ञान संगठन करि हाँ कि नहीं। से गुड़ाक आम कौन कहीपर ज्ञान संगठन पंथा बोली कहीपर जो ठीक कौन होता है ना पूर्व ज्ञान और अभिज्ञता को भित्ति करी नुआ ज्ञान संगठित होता है। बुझिपारे देखंतु ता धारणा किए किए देइथिले आम जानिछे जीन पियाजे देइथिले हाँ कि नहीं कॉग्निटिव थ्योरी विषय जीन पियाजे देइथिले आउ मध्य किए वाइगोट्स्की ब्रूनर पसनर एमने देइथिले से माने कहते कौन एथिरे कौन होता है ना शिक्षार्थी निजर ज्ञान निर्माण करिथाए ताकर अभिज्ञता भित्तिक होता है स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण से करिथाए सामाजिक भाव विनिमय द्वारा से शिक्षण संभव होता है एवं ता अर्थपूर्ण और फलप्रद हो पारि थाए। ठीक अच्छे विभिन्न प्रकार संगठनवाद रही जमती मौलिक संगठनवाद आ गोटे हूँ सामाजिक संगठनवाद। मौलिक संगठनवाद कहले बा रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत टाइम रे पड़े वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म रो जनक किए ना वॉन गैसरफेल्ड हाँ कि नहीं। से कौन कहते ना कहते सी ज्ञान संगठन केते बड़े हो पारिबो जेते बड़े पिलाटी सक्रिय अंशग्रहण करिवो। ठीक अच्छे एवं कौन करिवो निजर अभिज्ञता को परिवेश रो अभिज्ञता सह संबंधित करी तार अभिज्ञतार परिवर्तन और पुनर्विन्यास जिते बड़े से करिपार। ठीक अच्छे तापर देखंतु सामाजिक संगठनवाद बा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक किए ना वाइगोट्स्की हाँ कि नहीं। से कौन कहते ना वास्तवता जो कि शिक्षार्थीर कार्यपड़ाक को सृष्टि करें
ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ? ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହ୍ୟ ଚାପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦଳଗତ ଭାବେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଏଥିରେ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି କ'ଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ପିଲା ମିଶିବ, ଯେତେ ମିଶିବ ତାର ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ସେତେ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସିଏ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଚାପରେ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି। ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମର ଜନକ କିଏ? ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି। ରେଡ଼ିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମର ଜନକ କିଏ? ଭନ୍ ଗ୍ୟାସରଫେଲ୍ଡ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ନା ସଂଗଠନବାଦ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ସବୁବେଳେ ହେବେ, ଫେସିଲିଟେଟର। ଆଉ କ'ଣ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କିପରି କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଫଳନ, ଆତ୍ମସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ସାହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷକ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛି ନୂଆ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ପିଲା ହେଉଛି ମେନ୍, ପିଲାକୁ ଦେଖିକିରି ହିଁ ସବୁ କରାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କର ରୁଚି, ଆଗ୍ରହ, ଦକ୍ଷତା ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଫଳପ୍ରଦ ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ପଢ଼େଇବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା, ଆଗ୍ରହ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବା ଦରକାର, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ତାର ଉପାଦାନ। କାହାର? ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଏକାଗ୍ର ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଶିଖିବି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ମୋତେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବା ଦରକାର ପିଲା ଗୋଟେ। ତେବେ ଯାଇ ବା ଆଗ୍ରହୀ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ, ପିଲାଟି ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି। ତେବେ ଯାଇ କାମଟି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଠିରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନା କ'ଣ ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଅଧିକା ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଦେବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ସୀମାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ସୀମାକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ନେଇଯିବା ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ, ସେମାନେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ଦେବେ। କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବ ବିନିମୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ତେଣୁକରି ପିଲା ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଖେଳ, ଗୀତ, ଗପ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆଧାରିତ ହୋଇପାରିବ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବା ଦରକାର। ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ
ପିଲାଟି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଭଲ କେଉଁଗୁଡ଼ା ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ? ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଶିଖିବ, ଖେଳାଖେଳି କରିବ, ଅଭିନୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ମେଥଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ, ଦେଖିବା କିଏ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ହେବ, କିଏ ଆଗ ଖାତା ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଅଧିକ କରିପାରିବ, କେତେ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମନୋଭାବ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ନୂତନତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କି, ହଁ କେତେକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନିମୟ କରି ସେମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ମେଥଡ଼ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦଳଗତ ଓ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣିତ ମେଳା କରିପାରିବେ। ଗଣିତ ମେଳା କ'ଣ ନା ଗଣିତ ମେଳା ହେଉଛି ନା ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି କରିପାରିବେ। ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାପର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିପାରିବେ, ଗାଣିତିକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସେହାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ବକ୍ତୃତା ମାଳା କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି ରହିବ ନା ହେଉଛି ଗଣିତ ମେଳାରେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାଟି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବ, କୃତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଗାଣିତିକର ଧୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ ମଧ୍ୟ ପିଲା କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଗଣିତ କ୍ଲବ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗଣିତ କ୍ଲବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେମିତି ଗଠନ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ନା କେମିତି ଗଠନ କରାଯିବ, ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରହିପାରିବେ, ଗଣିତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସଭାପତି ରହିବେ। ସଭାପତି କିଏ ରହିବ ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ରହିବେ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ, ନିର୍ବାଚନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କରାଯାଏ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗଣିତର ଆଗ୍ରହୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇଥାଏ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଣିତ କ୍ଲବ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ରୁଚି, ଅବସର ବିନୋଦନୀ ଗଣିତ, ଗାଣିତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଖେଳ, ଧନ୍ଦା, ଆଲୋଚନା, ତର୍କ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ହେଉ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲବ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ସେଠି ନା ଗାଣିତିକ ଖେଳ, ପ୍ରକଳ୍ପ, ପରୀକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଆଲୋଚନା, ତର୍କ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ, ଗଣିତ ମେଳା, କୁଇଜ୍, ଉପକରଣ, ରେଖାଚିତ୍ର, ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଧାନ ଏହିପରିକା ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନାଟିକା, ଗଳ୍ପ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ ଉପକରଣ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗଣିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାହା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ, ତାପରେ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ହୁଏ, ତାପରେ ବ୍ଲକରେ ହୁଏ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମଡେଲ, ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଥାଏ, ନିଷ୍ଠା ଆଗ୍ରହ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ, ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌତୂହଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂତନ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନା ଏହାର ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବେ କରାଯିବ, କେଉଁଠି କରାଯିବ, ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ କରାଯିବ, ଅତିଥି ଚୟନ କରାଯାଏ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ କରାଯାଏ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନିରାପତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲେ। ଟାଇମ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର, କେବେ ହେବ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଥାଉ ନା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କେମିତି କହିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ବକ୍ତୃତା ହେଇପାରେ, ଆର୍ଟ, କୁଇଜ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ମଡେଲ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଗଣିତ ସମ୍ବଳ ଗୃହ। ଗଣିତ ସମ୍ବଳ ଗୃହ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୃହ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଣିତର ସମ୍ବଳ ସବୁ ରହିବ ବା TLM ସବୁ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ କରିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର TLM ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କ'ଣରେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୁମ୍ ହିଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ମଡେଲ, ଚାର୍ଟ, ଲେଖଚିତ୍ର, ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିବ, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ପତ୍ରିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇବେ ଟିଚର ସେଇଠୁ ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ରଖିଦେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନା TLM ଦେଖିକିରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ଗଣିତ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ଗଣିତ କୁଇଜ୍। ଗଣିତ କୁଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଆମର କେତେବେଳେ ହେବା ଉଚିତ ନା ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ ହେଉ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ହେଉ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପ୍ରଣାଳୀ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ପିଡି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଏତିକି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ସେମାନେ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମନୋଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି କହିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତର ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଦରକାର, ନା କି ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଯଦି ସେ ପିଲା କହିପାରିବ କି, କହିପାରିବନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ କାଠିନ୍ୟତା ସ୍ତର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ମୌଖିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପିଡି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା କରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଧରାଯାଉ, ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, କୁଇଜ୍ର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ এই ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।